Good morning students. Today we are going to see about number system. Number system பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய terms பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So அந்த terms எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் number systemனா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். So computers can handle different types of data அப்படினு பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it can be text data or graphics, audio, video. So இது மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் can handle. So இதுல text dataல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it can be alphabets, numbers or special characters. இங்க alphabets அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா A, B, C அந்த மாதிரி alphabets, then numbers எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1, 2, 3, then special characters அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it can be a dollar symbol or hash symbol இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் special characters அப்படின்னு சொல்லலாம். So graphics data அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா still pictures, that is constant இருக்கக்கூடிய images, pictures அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றோம் இங்க graphics data. The next is audio data, any type of sound, it can be a voice or music, so all these comes under this audio data. Then video data, video data means moving pictures, that is the pictures that are in the moving form, that comes under video data. So all these data has to be given to the computer in a format that it can understand. Computers க்கு புரியுற மாதிரி இந்த டேட்டாஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா கன்வர்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். சோ இந்த டேட்டான்னு சொல்றோம் இல்லையா, what does this data mean? டேட்டா அப்படின்றது என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா what input we give to computer. ஒரு ப்ராசசிங் பண்றதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்ஸ்லாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம். So data can be classified into two types, analog data and digital data. Analog data பொறுத்த வரைக்கும் it is defined within a specific range, அதாவது continuous waveform இருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா analog data. இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sound waves or your telephone signals or temperature. நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்காது, it varies. ஸோ அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா analog data. The next is digital data. Digital data can be represented by a series of binary numbers. Binary நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் 2. So binary means 0 and 1. So digital data can be represented through binary numbers and it is discrete, that is separate இருக்கும். Only two states 0 and 1. So this is digital data. Computers க்கு புரியக்கூடிய ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த digital format, that is binary format ல கொடுக்கக்கூடிய inputs தான் computers can understand. So இந்த operations, இந்த dataல யார் வந்து ஆபரேட் பண்ண போறா கம்ப்யூட்டர்ல அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ALU, that is arithmetic and logic unit. This is going to perform all the arithmetic and logical operations in a computer. Arithmetic operations can be addition, subtraction, multiplication or division. Logical operations இருக்கும்போது comparison of numbers, for example less than, greater than, equal to, இந்த மாதிரி comparison என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா logical operations. So this ALU is going to perform this arithmetic operation based on two numbers. Two numbers வந்து calculations perform பண்ண முடியும். One is integer number, then the other is floating point number. Integer numbers எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா whole numbers, அதாவது decimal point இல்லாம வரக்கூடிய whole numbers என்ன சொல்றோம் integer numbers. For example 45, 98 இதெல்லாம் integer numbers. Whereas floating point numbers consider பண்ணும்போது decimal point வரக்கூடிய numbers என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா floating point numbers. For example 45.12, 23.54 இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா floating point numbers. To know about, that is how data is stored in memory. எப்படி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது, கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி அந்த டேட்டாஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bits, bytes, number systems. So we have to know what is a bit, what is a byte and what is a number system. இத பத்தி தெரிஞ்சாதான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த டேட்டாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். So for example எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா hard disk and memory capacity, then மற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bits and bytes நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, 32-bit Pentium processor with 128 megabytes of RAM, random access memory, and hard disk capacity of 40 gigabytes. So இதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in terms of bits and bytes. So இதுக்காக நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா bits and bytes represent பண்றது எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா hard
in terms of bits and bytes. So next, coming to the definition of bit and byte. So what is a bit? It's nothing but a small piece of data. என்ன வேர்ட்ல இருந்து பிட் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் நம்ம டிரைவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பைனரி டிஜிட் அப்படின்ற ஒரு வேர்ட்ல வந்துக்கிறதுனா பிட், BI இங்க T. So bit is formed from the word binary digit. Byte அப்படின்றது என்ன நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றது two possible values. அந்த two possible values என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 0 and 1. So இந்த 0 and 1 இருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைனரி டிஜிட் ஒரு பைனரி வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 0 1 1 0 1 எழுதிருக்கோம். இந்த நம்பர்ஸ் குள்ள என்ன இருக்கு பாருங்க, only ones and zeros. So இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது என்னன்னு சொல்றோம் bit. That is, it is a small piece of data which is derived from the word binary digit. அப்புறம் என்ன நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it has only two possible values 0 and 1. So next, coming to bytes. Bytes are என்னன்னு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா collection of 8 bits. அதாவது you can represent like this. 1 byte equal to 8 bits அப்படின்னு சொல்றோம். Collection of 8 bits is called as 1 byte. இந்த byte எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகக்கூடியதுதான் இந்த bytes. So அடுத்து இந்த bytes சம்பந்தமா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா coding scheme. There are different coding schemes to represent the character set represent பண்றதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய coding schemes இருக்கு character set numbers represent பண்றதுக்கு. அதுல commonly used coding scheme பார்த்தோம் அப்படின்னா ASCII, that is American Standard Code for Information Interchange. இதுதான் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடிய coding scheme to represent characters or numbers. For example, நீங்க என்ன கீஸ் என்டர் பண்ணாலும் கீபோர்ட் மூலமா என்ன வேல்யூஸ் ஆர் என்ன டேட்டாஸ் நீங்க டைப் பண்ணாலும் கரஸ்பாண்டிங் ASCII வேல்யூவா ஜெனரேட் ஆகி கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட்ல வந்து நீங்க 0 அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா 0 உடைய கரஸ்பாண்டிங் ASCII வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 48. அதே மாதிரி ஸ்மால் லெட்டர் நீங்க ABCD டைப் பண்றீங்க ஆர் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் டைப் பண்றீங்க கேபிட்டல் ABC, எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா through this coding scheme. When you type a small letter A, small letter A keyboardல டைப் பண்ணும்போது அதுக்கு corresponding ASCII வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 97 அப்படின்றது ஜெனரேட் ஆகும். தென் அதே போல B க்கு 98, C க்கு 99 and so on. கடைசியா பாத்தீங்க அப்படின்னா small letter Z உடைய ASCII வேல்யூ 122. Similarly, capital letters க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா we have the corresponding ASCII values. capital letter A நீங்க டைப் பண்ணும்போது அதனுடைய ASCII வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா 65 ன்னு ஜெனரேட் ஆகும். then capital letter B க்கு 66 and so on. so capital letter Z க்கு லாஸ்ட்ல என்ன ASCII வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 90. so இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியா. that is one starting நீங்க ஞாபகம் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா then next வந்து சீக்வென்ஸா எடுத்து வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான். so இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ASCII values, corresponding ASCII values for numbers. இங்க 0 க்கு 48 பார்த்தோம். 1 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய corresponding ASCII value will be 49. even for blank space, ஒரு ஸ்பேஸ் பார் நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட அதனுடைய corresponding value with ASCII value ஜெனரேட் ஆகுதுன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் blank space பாத்தீங்க அப்படின்னா ASCII value is 32. so what does this ASCII stands for அப்படின்னு பார்த்தோம்னா American Standard Code for Information Interchange. so what are the data you feed into the computer, it will be converted into the corresponding ASCII value and fed into the computer. so next நம்ம பார்க்க போறது computer memory. ஜெனரலா கம்ப்யூட்டர் மெமரி எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிலோபைட்ஸ் அண்ட் மெகாபைட்ஸ். இங்க 1 கிலோபைட் ஈக்குவல் டு நம்ம எத்தனை பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா 1024 பைட்ஸ். நீங்க மேக்ஸிமம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 கிலோகிராம் ஈக்குவல் டு எத்தனை கிராம்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க 1000 கிராம்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி 1 கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு 1000 மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. இங்க 1 கிலோபைட் ஈக்குவல் டு 1024 bytes. This is nothing but 2 power 10 அப்படின்னு அர்த்தம். That is 2 into 2 into 12. 2 power 10 உடைய வேல்யூ தான் 1024. So இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா here this represents power. The 2 power 10 அப்படின்னு அர்த்தம். So kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zeta and iota. இது அடுத்த லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 power 10. நீங்க இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதை ஈஸியா நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 2 power 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. அதோட அப்ரிவியேஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா
இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கிலோக்கு K, மெகாக்கு M, மெகாக்கு G, டெராக்கு T, பெட்டாக்கு P, எக்ஸா E, zetaக்கு Z and யோட்டாக்கு Y. So the corresponding size in terms of bytes. இது வந்து கம்ப்யூட்டர் மெமரியினுடைய ஆபரேஷன் எப்படி வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in terms of bytes. நம்ம இதுவரைக்கும் என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா what is bit, what is byte, what is coding scheme இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா. இத பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்பர் சிஸ்டம். So bit அப்படின்றது என்ன பார்த்தோம், it is a piece of small piece of data derived from the word binary digit. Moreover, it has only two possible values 0 and 1 அப்படின்றது பார்த்தோம். அதே byte பார்க்கும்போது it is used to represent character set அப்படின்னு பார்த்தோம். then memory எல்லாம் represent பண்றோம், bytes அத kilobyte, megabytes எல்லாம் represent பண்றோம்ன்றத பார்த்தோம். then coding scheme பார்க்கும்போது ASCII அப்படின்றது பாப்புலரான coding scheme அப்படின்றது பார்த்தோம். then examples பார்க்கணும் இல்லையா. for example 0 னுடைய ASCII கோட் என்ன, small letter A then capital A னுடைய ASCII values என்ன, then ஒரு chart பார்த்துட்டோம். then அதனுடைய continuation பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா number system. so what is this number system, எதுக்காக number system பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா numbers ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகக்கூடியதான் number system. so பேசிக்கா எவ்வளவு டைப்ஸ் ஆஃப் number systems இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we have 4 types of number system: binary, decimal, octal and hexadecimal. so இத பத்தி தான் நம்ம இப்போ டீடைலா பார்க்க போறோம். what is a binary number, what is a decimal number, what is a octal number and what is a hexadecimal number. each number will be represented by a base value or radix. எதை நம்ம பேஸ் சொல்லுவோம், for example ஒரு நம்பர் நான் இப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா so இததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா base value. so let me tell you another example. so இந்த கீழே எழுதுறோம்லையா இததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் base value அல்லது radix. அப்போ ஒரு நம்பர் எதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ல என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம், இந்த ரேடிக்ஸ்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை வச்சுதான் அதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்றத சொல்ல போறோம். சோ இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பைனரிக்கு பேஸ் வேல்யூ என்ன இருக்க போகுது 2. ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிருக்கோம் பைனரி என்ன மீனிங் 2. சோ பைனரி நம்பருடைய பேஸ் வேல்யூ என்ன 2. தென் அதே மாதிரி டெசிமல் உடைய பைனரி பேஸ் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா 10. octal உடைய பேஸ் வேல்யூ 8. hexadecimal உடைய பேஸ் வேல்யூ 16. சோ இங்க பாக்கும்போது 2 னா இந்த எல்லா சிஸ்டம்லயே to be starting with 0. அப்ப 2 பேஸ் வேல்யூ அப்படினா என்ன நம்பர் இருக்க போகுது 0 1. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்லையே பைனரிக்கு வந்து we have only two possible values 0 and 1. சோ இங்க பேஸ் வேல்யூ 2 னா என்னென்ன நம்பர்ஸ் தான் இருக்க முடியும் பைனரி நம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா only zeros and 1. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க 1 0 1 1 1. நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா. சோ இதோட பேஸ் வேல்யூ என்ன எடுத்திருக்கேன் 2. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படினா this is a binary number. moreover என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க only ones and zeros. இது இருந்து அதோட பேஸ் வேல்யூ வந்து 2 ஆ இருந்துச்சு அப்படினா அது நம்ம என்ன சொல்லலாம் binary number. then coming to decimal number அதோட பேஸ் வேல்யூ 10. so 0 ல ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால 0 1 2 3 4 up to 9 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்ல எதுக்கு கீழ வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா decimal numbers. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க 509 to the base 10 அப்படினு எடுத்துக்கோங்க. so base 10 ன்றதுனால இது என்ன நம்பர் decimal number. then next is octal. octal நால நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா 8 னா starting from 0 1 2 up to 7. this comes under octal number. so the example பாருங்க 7 1 5 to the base 8. so base value only 8 இருக்குன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் octal number. இதுல வந்திருக்க நம்பர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச்க்குள்ள தான் வந்திருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 ல இருந்து 7 குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் இந்த நம்பர்ல இருக்கும். பிளஸ் அதோட பேஸ் வேல்யூ ரேடிக்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8 அப்படின்னு இருக்கும். அப்படி இருந்தாதான் அது நம்ம என்ன சொல்றோம் octal number. then next is hexadecimal number. hexadecimal உடைய பேஸ் வேல்யூ 16. starting from 0 1 2 up to 15 represents hexadecimal number. for example 819 to the base 16. இங்க 5a6 ன்னு எடுத்துக்கோம். அது என்ன அப்படிங்கறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பாருங்க 0 the hexadecimal numberல 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் it represents the number same as decimal number. decimal numberல எப்படி 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த hexadecimalலையும் 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் no difference, but இது 15 வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா. so 10 ல இருந்து 15 வரைக்கும்
பண்ணுவோம். 11 B, 12 C, 13 D, 14 E and 15 F. இத தாண்டி போய்டாதீங்க. ஏன்னா 15 வரைக்கும் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். சோ 10 ல இருந்து 15 வரைக்கும் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? A B C D E F னு ஆல்பபெட்ஸ் மூலமா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அப்ப இங்க A ன்ற ஒரு வேல்யூ லெட்டர் எழுதிருக்கேன். சோ தட் A denotes என்ன வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் னு பாத்தீங்கன்னா 10. சோ இதுவும் வந்து valid correct example for hexadecimal number system. சோ இந்த 4 நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் நீங்க தெளிவா இந்த பேஸ் வேல்யூ என்ன தென் என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கறது தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படினா நம்ம ஈஸியா அடுத்த ஸ்டெப் கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும். சோ திருப்பி ஒரு தடவை சொல்றேன் கவனிச்சுக்கோங்க. We have 4 number system: binary, decimal, octal and hexadecimal number system. Binary னுடைய base value or radix பார்த்தோம் அப்படினா 2, decimal னுடைய base value 10, octal னுடைய base value 8 and hexadecimal னுடைய base value 16. 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுனால இந்த base value ஓட முதல் நம்பரோட ஸ்டாப் ஆயிடும் அப்படி நீ கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இங்க 2 base valueன்றதுனால என்னென்ன நம்பர்ஸ் பைனரில வரும்? 0 and 1. இங்க 10 as base value for decimal அப்படின்றதுனால இதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ 0 இன்க்ளூட் பண்ணதால என்ன பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். சோ 0 to 9. octalோட base value 8 அப்படின்றதுனால 0 to 7. then hexadecimal 16 base value. so that numbers represent 0 to 15. இதுல additionally என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா 10 ல இருந்து 15 வரைக்கும் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்? so these alphabets A to F. so these are the 4 types of number system. இதுல most commonly used or oldest number system அப்படினு பார்த்தோம்னா it is decimal number system. although computers can understand only binary format, அதிக அளவில் பயன்படக்கூடிய நம்பர் சிஸ்டம் எது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா decimal number system. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்ல ஒரு டேட் எப்படி நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டேட், மந்த், இயர் ஆர் மந்த், டேட், இயர் எப்படி எடுத்தாலும் சரி அதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்பர்ஸ்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? டெசிமல் நம்பர் 0 ல இருந்து 9 வரைக்கும் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். பைனரி நம்பர்ஸ் நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறது கிடையாது. சோ அதிக அளவில் பயன்படக்கூடிய நம்பர் சிஸ்டம் ஆர் காமன்லி யூஸ் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம். சோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்றதுக்காக ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு நான் கேக்குறேன். if you are able to answer that question அப்படினா நீங்க இதுல கிளியரா இருக்கீங்க அப்படிங்கறத அர்த்தம். பார்க்கலாம். so in the examples-ல you tell me what are valid number and what is which are all the invalid number. valid na right, invalid na wrong. so first one 100 base 2 அப்படினு எடுத்துக்கோம். tell me whether this is valid or invalid. இது கரெக்ட்டா தவறா அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லுங்க. can you guess the answer? yes, it is correct. ஏன் பார்த்தோம்னா base value வச்சு என்ன நம்பர்னு சொல்லலாம் அப்படினு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த base என்ன இருக்கு? 2. இது பைனரி நம்பர். பைனரில என்ன நம்பர்ஸ் வந்திருக்கலாம்? ones and zeros. இங்க நமக்கு என்ன வந்திருக்கு? ones and zeros. so it is valid, correct. second example பாருங்க. 185 the base 8 அப்படினு கொடுத்திருக்கேன். is this correct or wrong? base 8 எடுத்துக்கோம். அப்ப இது என்ன நம்பர்? 8 னா octal நம்பர். இது கரெக்ட்னு சொல்லிருந்தீங்க அப்படினா you are wrong. ஏன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா octal நம்பருக்கு என்னென்ன நம்பர்ஸ் வரலாம்னு சொல்லிருந்தோம்? 0 ல இருந்து 7 வரைக்கும் வரலாம் அப்படினு சொல்லிருந்தோம். ஆனா இங்க என்ன நம்பர் வந்திருக்கு நமக்கு? 8. 8ன்றது octal நம்பருக்கு வராதுன்றதுனால this is invalid. இது கரெக்ட்டா சொல்லிருந்தீங்க அப்படினா நீங்க கான்செப்ட் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படினு அர்த்தம். then third example இங்க பாருங்க. 120 the base 2 கொடுத்திருக்கோம். base 2 னா என்ன நம்பர்? பைனரி நம்பர். ஆனா இங்க பாருங்க இது கரெக்ட்டா இல்ல ராங்? பைனரி நம்பர்ல நம்ம என்ன வேல்யூஸ் பண்றது பாசிபிள் சொல்லிருக்கோம்? zeros and ones. ஆனா இங்க என்ன பயன்படுத்திருக்கோம்? 2 ன்ற நம்பர். so this is also invalid. then coming to the next example, CAFE to the base 16. base 16 னா என்ன நம்பர்? ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர். இங்க ஆல்பபெட் CAFE ன்னு எடுத்துறோம். இது நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? 10 to 15 வரைக்கும் ஆல்பபெட்ஸ் A ல இருந்து F வரைக்கும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். so C represents the number 12, A represents number 10, F represents number 15 and E represents number 14. moreover base 16 represents hexadecimal number. so this is a valid example. suppose இதுக்கு நான் இங்க வேற ஒரு எடுத்துக்க எக்ஸாம்பிள் UCAFE இப்படி எடுத்தா this is invalid. என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹெக்ஸாடெசிமல் எது வரைக்கும் வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா
F வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். So the last example 1 0 8 5 to the base 10. Base 10 வந்து என்ன நம்பர்? டெசிமல் நம்பர். இங்க பாருங்க இந்த வேல்யூஸ் பார்த்து இது வேலிடா இன்வாலிடா அப்படிங்கறத சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எஸ் இன்வாலிட் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா you are right. ஏன்னா இங்க என்ன வேல்யூ எடுத்திருக்கோம்? a ன்றது எதுல வரும்? ஹெக்ஸாடெசிமல்ல வரும். ஆனா இங்க பேஸ் வேல்யூ 10 எடுத்திருக்கோம். இந்த a ன்றது நம்ம டெசிமல் வேல்யூ சாரி 10 ன்ற டெசிமல் வேல்யூல இத கொண்டு வர முடியாது. So this is invalid, wrong. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க கரெக்ட்டா சொல்லிருந்தீங்க அப்படினாலே குட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்த கன்வர்ஷன்ஸ்க்கு நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்க அப்படின்றது அர்த்தம். சோ இதுக்கு அடுத்து இந்த பேஸ் பத்தி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு நம்பர் சிஸ்டம்க்கு எப்படி கன்வர்ஷன் எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி வந்து மாத்த போறோம் ஒரு பேஸ் வேல்யூல இருந்து இன்னொரு பேஸ் வேல்யூ எப்படி மாற போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ என்னென்ன கன்வர்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal. So இது மூணு பாத்தீங்க அப்படின்னா decimal வந்து காமன் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும்னால ஃபர்ஸ்ட் காமன் தர ஒன்னு எடுத்துக்கங்க. சோ decimal உடைய பேஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம் 10. இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் decimal to binary-ஆ கன்வர்ட் பண்றோம். binary உடைய பேஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம் 2. சோ இது 3 உடைய பேஸ் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 10. binary உடைய பேஸ் வேல்யூ 2. octal உடைய பேஸ் வேல்யூ என்னது 8. hexadecimal உடைய பேஸ் வேல்யூ 16. So first three conversions என்ன பார்க்க போறோம் ஒரு டெசிமல் நம்பர்ல இருந்து எப்படி ஒரு பைனரி நம்பர் or octal நம்பர் or hexadecimal சேஞ்ச் பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். then அடுத்த three நம்பர்ஸ் பாத்தீங்க கன்வர்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் டெசிமல் நம்பர் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. சோ வேற ஒரு பேஸ் வேல்யூ or வேற ஒரு நம்பர்ல இருந்து எப்படி நம்ம டெசிமலா கன்வர்ட் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைனரி நம்பரை டெசிமல் or octal to decimal, hexadecimal to decimal இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். then next பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பைனரி octal நம்பரை octal to binary, binary to hexadecimal, hexadecimal to binary இந்த கன்வர்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்க போறோம். இது ஆல்ரெடி நீங்க சின்ன கிளாஸ்லயே பார்த்திருப்பீங்க. உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா ஷார்ட்கட் மெத்தட்ஸோட நிறைய எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் பேஸ் வேல்யூ மட்டும் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். உங்களுக்கு சில ஷார்ட்கட் சொல்லி தரேன். அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா இந்த கன்வர்ஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு சாப்டர் உங்களுக்கு வந்துச்சா நீங்க படிக்கணும் கூட அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினா போதும். ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து கன்வர்ஷன்ஸ் பேஸ் வேல்யூ மட்டும் திருப்பி ஞாபகப்பட்டு ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பைனரிக்கு பேஸ் வேல்யூ 2, டெசிமல் உடைய பேஸ் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா 10, octal உடைய பேஸ் வேல்யூ 8, hexadecimal உடைய பேஸ் வேல்யூ 16. hexadecimal அடிஷனலா நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் 10 to 15 எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் through the alphabets A B C D E F இது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எப்படி ஒரு நம்பர் சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு நம்பர் சிஸ்டம்க்கு கன்வர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம்.